Shall I share slides or you would be okay? Start, sir. Okay, thank you. I'm extremely sorry. Actually, I had internet issue over here, so it was taking a bit time, a longer time. Karthik, Yes, sir. please kindly share those slides. I'm really unable to share those. Yes. I have technical error over here. Okay, thank you. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, okay. Thank you. How many individuals are there? 47 round. Okay. Thank you so much for being so patient. And I'm extremely regretted over the cause. So, as I have earlier stated that I would be taking care of genetics and breeding subject. More or less when subject is not allocated to anyone, I would be more interested to go through those subjects as well. So, Karthik, can you directly go to the slides? Yeah. Yes. So, hope everyone is hearing me patiently. And then, before I could start my lecture with regard to genetics, I just wanted to highlight some of the previous year question papers, like previous year questions which are asked in that paper. Okay. So basically, when you start reading about your genetic subject, 2 3 things one must remember. Like 2 3 facets are there with regard to genetic subject. I hope everyone is well equipped with English language. More or less असं काही वाटलं तर मला सांगा, मी मराठीमध्ये पण सुरू करेल. Okay. So if you start reading about genetics, please remember 2 or 3 things in your mind. Foremost important is the basic concept of genetics and the historical background. Okay, which scientist has contributed what? Because last time one question was asked that I have already highlighted, and I'll be going through it one by one. Then historical background has to be taken care of. Second issue is with regard to what do you mean by genetics? Genetics in terms of Mendelian inheritance, then different facets of it. Okay, then just like what this particular anticodon one question is there. So molecular genetics I'm talking about. Okay, then principle of genetics. Mendelian's a first law, Mendelian's a second law, third law. This is very simple, but there are chances they may ask one question from this aspect: which law is considered as the
purity of gamete, like which is universally accepted. Okay, that has to be taken care of. Then third phase is with regard to the breeding aspect. So where if you talk about the breeding, then there would be a population genetics as well. So I'm just merging these two topics. So population genetics काय असतं, ब्रीडिंग काय असतं, आपल्याला काही एवढं काही त्याच्यामध्ये पीएचडी करायची नाहीये, बट थोड्या नटशेल मध्ये थोड्या कन्सेप्ट जर क्लिअर झाल्या, इट वुड बी व्हेरी good for us to understand this subject and you could score maximum marks. Okay, so first, if you look at this particular question, I'll directly start with the question, then I'll illustrate one by one. Okay, so entire gamut of this particular subject you would come to know. Okay, so anticodon is present on, this was very simple question. Last time so many individuals have committed mistake. Okay, so basically what we tend to think about, MPSC ची exam आहे, they might not be asked so silly questions, so we miss out on that front also. So I just wanted to highlight from this particular question is that you should thoroughly go through each and every topic which is important with regard to the exam. Okay, त्याच्याशी निगडीत असेल, म्हणजे हे कसं माहिती होईल तुम्हाला, when you go through the previous year question papers. Okay, so simple, this question was asked, anticodon हे 2 मार्क्स कोणालाही भेटतात, देर इज नो कन्फ्युजन ॲज सच. आपल्याला माहिती आहे कोडॉन काय असते, वी नो देर आर 3 पर्टिक्युलर बेसिस विच कॉम्प्राइजेस ऑफ ए कोडॉन. ठीक आहे, मग कोडॉन म्हणजे काय करते, तर कोडॉन काय करते, ट्रान्सलेट होते, इट गेट ट्रान्सलेटेड इन टू द प्रोटीन. फ्रॉम कोडॉन वी गेट अ प्रोटीन. ओके, so codon nothing but when you club this codon together you will get the polypeptide chain. Okay, chain, you have chromosome, you have DNA get converted into mRNA, mRNA will get converted into the protein. Okay, so तुमच्याकडे एक प्रोसेस आहे. ओके, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अशा पद्धतीच्या ज्या तुम्ही शिकलेल्या असाल. यूजी मध्ये बायोटेक्नॉलॉजी सब्जेक्ट होता, पुष्कळ वेळा आपण वाचलेला आहे याला. So called accidental veterinarian, we always wanted to go to MBBS and we had read sufficiently about it, finally got into it. तर याच्यामध्ये अँटीकोडॉन सांगण्याचा अर्थ हा आहे, कोडॉनच्या विरुद्ध बाजूने जो क्लब होत असतो तो अँटीकोडॉन असतो. सो mRNA, you know, it is a messenger RNA which exactly carries the information which is going to get translated into the pure protein. mRNA असं प्रोडक्ट आहे जे प्रोटीन मध्ये कन्वर्ट होत असतं. ओके, mRNA काय होते, कुठून येते, न्यूक्लियस पासून सायटोप्लाझम मध्ये येते, तिथे जे RNA असतात, रायबोन्यूक्लियस RNA असतात, त्याच्यावर जाऊन बसते, तिकडून tRNA असते, tRNA गाईड करते पॉलिपेप्टाइड चेनला, अमिनो ऍसिडला. ओके, ते अमिनो ऍसिड tRNA घेऊन येते आणि तिथे क्लब करून ठेवते त्याला. तर mRNAच्या स्टँडच्या विरुद्ध बाजूला जे कोडॉन असतात त्याला tRNA कोडॉन म्हणतात, यालाच अँटीकोडॉन असं म्हणतात. ओके, सो दिस क्वेश्चन वॉज व्हेरी सिम्पल, सम पीपल कमिटेड मिस्टेक and they wrote this mRNA answer. Okay, which is basically a codon, not an anticodon. Okay, so what do you mean by DNA, what do you mean by chromosome, that is very well known to all of us. Whether chromosome is bigger in size or DNA, you have to justify yourselves. Okay, so this is one particular question. So now what is prospect in upcoming exam, like what could be the question with regard to this? So question would be like, you just go through what is translation. ठीक आहे, mRNA चं प्रोटीन मध्ये म्हणजे अमिनो ऍसिड मध्ये कसं कन्वर्जन होतं पॉलिपेप्टाइड चेंज म्हणून, what is transcription. Okay, okay, am I audible, is there any issue? Okay, so I just wanted to say की काय वाचू शकता तुम्ही and what should you read about it. Then तुम्ही ट्रान्सक्रिप्शन वाचा, DNA पासून mRNA कसं बनतं ती प्रोसेस, त्याला काय म्हणतात, कोणते कोणते त्यामध्ये एन्झाईम्स वापरले जातात. ठीक आहे, DNA काय करते, जसं रेप्लिकेशनची प्रोसेस आहे ती पण वाचायची, त्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे एन्झाईम कसे काम करते, इथे कोणता एन्झाईम काम करतो. ठीक आहे, RNA पॉलिमरेज नावाचा एन्झाईम असतो, त्याचे वेगवेगळे प्रकार असतात. ठीक आहे,
ते कोणत्या पर्टिक्युलर प्रोटीन याच्यासाठी mRNA साठी वापरले जातात. ठीक आहे. ते वेगवेगळे एन्झाईम्स तुम्ही म्हणजे वाचू शकता याबद्दल. ओके. सो दिस इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट. म्हणजे DNA पासून सुरुवात करायची, त्याच्यानंतर mRNA कडे जायचं, mRNA पासून tRNA पासून ती सिक्वेन्स तयार होऊन अमिनो ऍसिडची पॉलिपेप्टाइड चेन बनते. तर ह्या ट्रान्सलेशन प्रोसेस बद्दल तुम्ही वाचून घेऊ शकता. ओके. मग असे पण क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. बॅक्टेरियामध्ये ट्रान्सलेशन कसं होतं, ट्रान्सक्रिप्शन नटशेल मध्ये ते वाचून घ्यायचं. बायोटेक्नॉलॉजीचा भाग आहे. एखादा क्वेश्चन आला तर you can very well attempt that one. Then you have second question. Yes, so this is a core genetics related question. So before going into this particular question, let me tell you one thing with regard to breeding aspect and population genetics. Okay, so always remember the difference between breeding and population genetics. So basically you should have clear idea with regard to fundamentals of genetics. So what do you mean by fundamentals of genetics? Genetics is based upon one most important concept that is known as heritability. Okay, heredity or heritability, these are completely different concept. You must have very clear idea with regard to this. ठीक आहे. या पर्टिक्युलर टॉपिकवर क्वेश्चन नेहमी येतो, दरवर्षी त्यांनी क्वेश्चन विचारलेला आहे. सो यू शुड नेव्हर गेट कन्फ्युज्ड. या क्वेश्चन मध्ये खूप सारे लोक कन्फ्युज झाले, दे लॉस देअर मार्क्स. कोणी सिलेक्शन डिफरन्शियल लिहिलं, कोणी रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन लिहिलं, कोणी जेनेटिक गेन लिहिलं. ओके, डू नॉट गेट मिस आउट ऑन दिस बिकॉज दिस इज व्हेरी सिम्पल वन्स यू क्लिअर युअर डाउट्स. सो बेसिक काय असते, हेरिडिटी काय असते, तर हेरिडिटी म्हटलं तर मेंडेलियन कडे जायचं. मेंडेलियनचे लॉ लक्षात घ्यायचे. a particular gene which are getting inherited into the offspring, having nature जे असतं त्यांचं, मेल पॅरेंट पासून फिमेल पॅरेंट पासून तो कम्प्लीट सेट खाली येतो. ठीक आहे. तर ह्या गोष्टी लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. या क्वेश्चन कडे मी नेक्स्ट येतो. याच्या अगोदर एक थेरीचा जो क्वेश्चन आला होता ते स्लाइटली मेंडेलियनशी रिलेटेड आहे, समोर घेतो. आणखी समोर घ्या, आणखी समोर. नेक्स्ट. यस, look at the question number 80. Germplasm theory was proposed by. Okay, so always remember you should read this theory properly. You should remember their name, their proposer, so called, who like proponent who proposed this theory. Okay, their name you should remember. 4-5 theories are there. डार्विनची थेअरी असते नॅचरल सिलेक्शनची. ओके, मग नॅचरल सिलेक्शन काय असते असाही क्वेश्चन येऊ शकतो. एखादा ब्रीडर आर्टिफिशियल सिलेक्शन करून चेंज आणतो ॲनिमल मध्ये, एखाद्याचं मिल्क प्रोडक्शन वाढते, कुठे ऊल प्रोडक्शन वाढते, कुठे काय होते, फॅटी असेल तर लीन होते. ते झालं आर्टिफिशियल, म्हणजे एका पर्टिक्युलर ट्रेटला धरून तुम्ही टार्गेट करता, डिझायरेबल ट्रेटला वाढवण्याचा प्रयत्न करता. नॅचरल सिलेक्शन मध्ये उलट होते. ठीक आहे, तुम्ही एकच ट्रेट धरत बसला आणि तो जर अडॉप्ट झाला नाही एन्व्हायरमेंट मध्ये तर फार घातक होते ते. त्याच्या विरोधामध्ये नॅचरल सिलेक्शन ऍक्ट होत असते. तर नॅचरल सिलेक्शन 2 कन्सेप्टवर ऍक्ट होते. एक असतं व्हायटॅलिटी, दुसरं असतं फर्टिलिटी. त्याची फर्टिलिटी कमी होऊ नये आणि तो जगायला पाहिजे, म्हणजे ऑफस्प्रिंग तयार झाल्यावर तो जगला पाहिजे. याच्यामध्ये सपोर्टमध्ये नॅचरल सिलेक्शन होते, म्हणून त्याला सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट म्हणतात. ती डार्विनची थेअरी होती, थेअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन or survival of the fittest. हे लक्षात घ्यायची डार्विन झाला. Please stay on the question. Yes. Then I am getting some disturbances. Can you mute those? Do one thing, allow only speaker and rest of the individual would be muted properly. Karthik is there? Okay. So जर्मप्लाझम थेअरीच्या बद्दल बोलत असताना एक डार्विनची थेअरी सांगितली. त्याच्यानंतर दुसरी एक थेअरी आहे लॅमाकिझम, त्याला म्हणतो. ओके, जीन बाप्टिस्ट लॅमाक नावाचा एक सायंटिस्ट होता, हु प्रपोज्ड वन थेअरी. त्यांनी त्याच्यामध्ये असं म्हटलं होतं की ओव्हर यूज जर ऑर्गनचं जास्त केलं की तोच ऑर्गन अँसेस्टर मध्ये इनहेरिट होत जात असतो. जसं जिराफ असतो, खाली पहिले आफ्रिका
कॉन्टिनेंटमध्ये डेझर्ट होतं, जिराफ कुड नॉट एबल टू फीड प्रॉपरली, सो जे लश पाश्चर होतं ते कुठेतरी बोरी बाभळीवर होतं, सो ही ट्राईड टू समहाउ ते नेक इलॉंगेट होत गेली आणि तो अडॅप्ट होत गेला. तेच कॅरेक्टर इनहेरिट होत गेलं, असं लॅमार्किझमचं म्हणणं होतं. तर लॅमार्किझमच्या थेअरीला अक्वायर्ड थेअरी असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, ते लॅमार्किझमचं आहे, ते लक्षात घ्यायचं. मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट टाइम दे मे आस्क क्वेश्चन विथ रिगार्ड टू दिस. देन यू हॅव थर्ड थिअरी विच इज म्युटेशन थेअरी. मग मॉर्गनने दिली, कोणी दिली, ह्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात घ्यायच्या आहेत. And then you have germplasm theory. Okay, this germplasm theory is proposed by who? August Weismann. Okay, स्वॅमरडॅमची थेअरी कोणती, जॉन्सनची थेअरी कोणती, जॉन्सननं काय टर्म दिली, हे पण तुम्हाला बघणं अत्यंत गरजेचं आहे. ओके, सो कीप दीज थिंग्स इन युअर माइंड. सो ऑगस्ट विसमॅन व्हॉट इज स्टेटेड, देअर इज अ जर्मप्लाझम. जसं लॅमार्किझमनं म्हटलं होतं की सोमॅटिक सेल इनहेरिटन्स करत असतात. ओके, सोमॅटिक सेल इनहेरिट नाही करत. जर्मप्लाझम मध्ये जर्म सेल ज्या असतात, त्या गोनाडमध्ये असतात आपल्या, ठीक आहे, त्याचं इनहेरिटन्स होत असतं. सो लॅमार्किझम वॉज काउंटर्ड बाय ऑगस्ट विसमॅन. तर विसमॅनची थेअरी लक्षात घ्यायची, जर्मप्लाझम, याला एक्सटेंडेड थेअरी ऑफ जर्मप्लाझम असं पण म्हटलं जातं. जर्मप्लाझमची ते थेअरी लक्षात घ्यायची. ते थेअरी मागण्याचं जे बंबार्डिंग मी तुमच्या डोक्यावर करतोय, त्याचा अर्थ एवढाच आहे की थेअरी वाचत असताना ह्या जेवढ्या थेअरीज आहेत 4-5, यू शुड रिमेंबर देअर ऑथर, देअर प्रपोनंट. ओके, and sometimes they may ask what theory is all about, so that also be remembered properly. So once you start reading it over the period of a time repeatedly, you will get to know who has proposed what. So repetition is most essential part of this study. Okay, हे पेट्रोल सारखं volatile असतं. Once you read it, you cannot be sure about it. You may commit mistake while writing answer in the exam. Okay, then similarly this 81 question, I'll go back to the same question. Okay, the selective and genetic gain and all. Okay, look at the 81 number question. If crossing over takes place in linked gene, the proportion of new and recombinant offspring population is. So you must remember what do you mean by crossing over. If you do not know crossing over or recombination, then you would never be able to answer this question correctly. You may commit mistake out there. Okay, so what do you mean by recombination, what do you mean by crossing over. तर ज्यावेळेस तुम्ही प्रिन्सिपल ऑफ जेनेटिक्स हा टॉपिक शिकाल ना, मेंडेलियनचा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक आहे, त्याच्यानंतर मल्टिपल अलिलिझमची कन्सेप्ट येईल. मल्टिपल अलील काय असते, मेंडलला खूप सोपं झालं होतं रिसर्च करायला, कारण ते अलील वेगवेगळ्या पर्टिक्युलर ऑर्गनवर बसले होते किंवा वेगवेगळ्या पॉड्सवर होते, त्यामुळे तो सेपरेटली त्याचा अभ्यास करत होता. पण ही वॉज नॉट वेल अवेअर अबाउट द लिंक जीन. कुठे कुठे लिंक पण असतात, ते अलील एकत्र आलेले असतात, एकाच क्रोमोझोमवर असतात. सो ही वॉज नॉट शुअर अबाउट इट. तो त्यांनी वेगवेगळ्या पर्टिक्युलर 7 कॅरेक्टरवर त्यांनी आपलं काम केलं होतं. Later on, few scientists came together. They again reinvented same cause of Mendel. Mendel gave them hint, and by virtue of that, they could able to identify, ठीक आहे, की मेंडेलियन मध्ये पण कुठे लॅकुनाज होते आणि ते काही सेपरेटली एकदम सेग्रिगेट होत नाही, तर लिंक पण असतात. सो दॅट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ थेअरी. ठीक आहे, मग रिकॉम्बिनेशन काय असते, मग आता याच्यासाठी तुम्हाला सेल सायकल वाचावी लागेल. सेल सायकल, ओके, त्याच्यामध्ये ज्या 2 सेल सायकल असतात, सेल सायकल एकच असते, त्याचे जे 2 पार्ट असतात, ते तुम्हाला मिओसिस आणि मायटोसिस हे वाचावं लागेल. मिओसिस काय असते, रिडक्शन डिव्हिजन काय असते, मायटोसिस काय असते. मिओसिस हे जर्मप्लाझम सेलमध्ये होते की सोमॅटिक सेलमध्ये होते, मायटोसिस कशामध्ये होते, हे सोमॅटिक सेल म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये जे सेक्स क्रोमोझोम असतात ते इनहेरिट होत नाही खाली ऑफस्प्रिंग मध्ये, दोज आर सोमॅटिक सेल्स. ओके, जर्मप्लाझम सेलमध्ये ते एक्स आणि वाय क्रोमोझोम जे आहे ते डिसेंड होतात ऑफस्प्रिंग मध्ये, आणि मेलनेस किंवा फिमेलनेस विल बी डिटरमाइन. ओके, सो ह्या गोष्टी शिकत असताना मिओसिस आणि मायटोसिस इज व्हेरी क्रुशियल. यू मस्ट रिमेंबर दो सेल सायकल्स. त्याच्यामधनेच हा प्रश्न तुम्हाला कळेल. ठीक आहे, एखादा रिकॉम्बिनंट जो असतो, रिकॉम्बिनेशन म्हणजे काय, असे फोर्क असतात क्रोमोझोमचे 2, ते आपण टॉपिक शिकत असताना मी डिटेलमध्ये जाईल, एक नटशेल मध्ये सांगतो. जर रिकॉम्बिनेशन झालं नाही तर इव्होल्युशन होणार नाही, डायव्हर्सिटी होणार नाही, आणि इफ डायव्हर्सिटी इज नॉट देअर, इफ डायव्हर्सिटी इज अब्सेंट, then there is no, what I would say, role of human being to exist as such.
सर्व अलाइक होतील, देर वुड बी नो डायव्हर्सिटी, मग कोणत्याही डिसीजला सर्वच सकम होत राहतील. We all are not succumb to COVID because we have some genetic diversity playing a role at the genetic level. मग सारेच सारखे नाही दिसणार, म्हणून रिकॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इसेन्शियल. फक्त किती असायला पाहिजे, मॅक्झिमम किती, तर ते असतं लेस दॅन 50% टू द मॅक्स 50%. 51 कधीच रिकॉम्बिनेशन होऊ शकत नाही. ओके, मग ते ड्रॉसोपिलामध्ये सेक्स रेट वगैरे वेगळा आहे, तो वन सुपर फिमेल सुपर मेल, ती वेगळी कन्सेप्ट आहे. ओके, तर रिकॉम्बिनेशन रेट हा 50 पेक्षा जास्त कधीही असू शकत नाही. ही गोष्ट, त्या छोट्या छोट्या गोष्टी आपण शिकत असताना त्या क्लिअर होणं गरजेचं आहे. म्हणून नेहमी लक्षात घ्या, वाचत असताना या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात जर राहिल्या तर तो क्वेश्चन वेल यू कॅन अटेम्प्ट इट व्हेरी वेल अँड यू विल गेट पॉझिटिव्ह मार्क्स. ओके, म्हणून रिकॉम्बिनेशन वाचत असताना टी.एस. मॉर्गनची, ह्युगो डेव्हरीजनं काय काम केलं यांच्या थेरीज वाचा. ठीक आहे, मेंडलचे प्रिन्सिपल वाचा, त्याच्यानंतर मल्टिपल अलिलिझम वाचा. ओके, डायलिल क्रॉसिंग वाचा, सिंगल अलिल क्रॉसिंगचे एक्झाम्पल काय असतात. ओके, 1:3 रेशो काय असतो, या गोष्टी छोट्या मोठ्या मी स्लाइडमध्ये दाखवेलच तुम्हाला. बट वेन यू गो बॅक टू रूम, प्लीज ओपन आउट दिस पर्टिक्युलर बुक विच यू यूज टू रीड ड्युरिंग युअर UG टाइम, आणि त्यामध्ये ते वाचण्यास सुरुवात करा. आता जर घरी गेला तर हा टॉपिक वाचला तर इट विल बी व्हेरी क्लिअर टू यू. ओके, सो दिस क्वेश्चन I just highlighted here because you should know what to read and what not to read. Okay, and up to what extent one should go into the genetic subject. Then HSC related topic असतो लिंक जीन, सेक्स लिंक असतात. ओके, सेक्स लिंक जीन असतात, इनहेरिटेड जीन्स असतात, या साऱ्या गोष्टी तुम्हाला बघायच्या आहेत. ते टॉपिक आहेत कंटेंट जेनेटिक्स मध्ये. नेक्स्ट slide please. Okay. Yeah, okay. Go to the second question. Yes, 76. Okay. So what I just discussed about, it was with regard to principle of genetics. That was one topic, you have to go through it thoroughly. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हा दुसरा टॉपिक आहे, हा सिलेक्शन डिफरन्शियल, रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, फिनोटिपिक ॲव्हरेज, जेनेटिक गेन. हा सिलेक्शन नावाचा एक टॉपिक आहे जेनेटिक्स मध्ये. ओके, सिलेक्शन मध्ये काय, हा ब्रीडिंगचा पण टॉपिक आहे आणि पॉप्युलेशन जेनेटिक्सचा पण टॉपिक आहे. ठीक आहे, ज्यावेळेस आपण प्रिन्सिपल ऑफ जेनेटिक्स घेतो ते इंडिव्हिज्युअल बेसिसवर बघत असतो आपण, ते जीन कशी इनहेरिट झाले. आता लाईव्हस्टॉकचं पॉप्युलेशन एवढं मिलियन मध्ये आहे, यू कॅन नॉट मेजर सिंगल इंडिव्हिज्युअल. हेरिटॅबिलिटी काढायची असली सिंगल इंडिव्हिज्युअलची निघत नसते, ती एन मास पॉप्युलेशन मध्ये निघत असते. म्हणून जे पर्टिक्युलर स्टॅटिस्टिकल बायोमेट्रिकल मेथड वापरल्या जातात, बिकॉज जेनेटिक्स किंवा डेटा अनालिसिस, these are assumptions which are based on the probabilistic model. probability वर करतो, एवढं मिल्क प्रोडक्शन वाढू शकतं, अॅन्युअल गेन 2% होऊ शकते, 3% होऊ शकते, हे प्रोबॅबिलिटी असते. मग त्याच्यामध्ये इनपुट टाकावे लागतात की यानं मागच्या वर्षी एवढं दूध दिलं होतं या गायीनी, त्याला एवढं तशा प्रकारचं इन्व्हायरमेंट भेटलं होतं. मग ते साऱ्या गोष्टी आपण मेजर करत असतो आणि कुठेतरी एका पर्टिक्युलर कंक्लुजनवर पोहोचत असतो. वी गेट टू नो व्हॉट how much response we got in this generation. Okay, so आता हा पर्टिक्युलर सब्जेक्टचा अभ्यास करत असताना एक गोष्ट लक्षात घ्या, सिलेक्शन डिफरन्शियल काय असते, रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन काय असते, फिनोटिपिक ॲव्हरेज काय असते, जेनेटिक गेन काय असते. ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट यू शुड नो बिकॉज दिस क्वेश्चन हॅज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन दी एक्झाम. ओके, नाउ what do you mean by heritability? Before you embark upon this particular question, you should know what do you mean by heritability. Okay, so what do you mean by heritability? It is very simple concept. Okay, very simple. Like whatever genetics or genetic makeup of an animal is, it constitutes of two major factors. One is environment, second one is genetics. Okay, the genes which he inherited or got inherited from the parents. Then what do you mean by environment? Environment also plays critical role for adaptability. ठीक आहे, तो एका एन्व्हायरमेंटला अडॅप्ट होऊन जातो, त्याच्यासाठी ते फार महत्वाचं असतं. देन व्हॉट डू यू मीन बाय हेरिटॅबिलिटी? आपण कुठेतरी एक साधी डेफिनेशन ऐकलेली असते हेरिटॅबिलिटीची. ओके, सो
तर हेरिटेबिलिटीची डेफिनेशन असते की कुठंतरी टोटल जे पर्टिक्युलर एक रेशो असतो व्ही अपॉन व्हीपी, म्हणजे ॲडिटिव्ह जेनेटिक व्हेरियन्स टोटल फिनोटिपिक व्हेरियन्स, काहीतरी एक रट्टा मारलेला असतो युजू मध्ये आणि आपण सरळ निघून जातो समोर. ती जर कन्सेप्ट तुम्हाला समजली, तुम्हाला सिलेक्शन डिफरन्शियल, रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन हे पण समजून जाते. मग त्याच्यामध्ये ती हेरिटेबिलिटी असते काय नेमकं, म्हणजे एखाद्या ॲनिमलचं जे जेनेटिक मेकअप आहे ते जेनेटिक मेकअप सद्यस्थितीमध्ये किती आहे. एक फिमेल आहे काऊ म्हणजे कॅटल, ओके. तर काऊ जर समजा ती 20 लिटर दूध देत असेल आणि तिचे जे पॅरेंट्स असतील मागचे, त्यांचा ॲव्हरेज कुठेतरी त्या मोर ऑर लेस 18 मध्ये जर असेल, ठीक आहे. आणि पर्टिक्युलर ज्यावेळेस आपण ॲनिमलचं सिलेक्शन करत असतो, म्हणजे पॅरेंटचं सिलेक्शन करत असतो, तर आपल्याला दिसते जर समजा 15 अशा बुल ठेवले आहेत किंवा कॅटल म्हणजे काऊज ठेवलेले आहेत, ओके. तर त्याच्यामध्ये एक सुपेरियर आपल्याला निवडावं लागते फिमेल. मग ते कळतं आपल्याला ही 20 लिटर देणारी आहे, ती 22 लिटर दूध देणारी आहे. तर मग आपण याच्यामध्ये जर डायव्हर्सिटी नसेल तर वुड बी कन्फ्यूज whom टू सिलेक्ट, ओके. बट याच्यामध्ये जर आपल्याला कळालं की याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची डायव्हर्सिटी आहे, व्हेरिएशन आहे, तिथे डिफरन्शिएशन आहे, मग 22 लिटरवाली आपण सिलेक्ट करू. मग आता काय करायचं, हेरिटेबिलिटी म्हणजे काय, हे जे 22 लिटर जी 20 लिटर पासून डिफरन्शिएट होऊन राहिली त्याच्याच पर्टिक्युलर कॅम्पमधून, मग ते 2 लिटरचा जो डिफरन्स आलेला आहे तो खाली जातोय का ऑफस्प्रिंग मध्ये, ठीक आहे. मग तो ऑफस्प्रिंग मध्ये जो गेला आहे ना, तो त्या ऑफस्प्रिंग मध्ये जर 24 लिटर दूध भेटत असेल, म्हणजे 2 लिटर त्या पॅरेंट पेक्षा जास्त आलं इकडे ऍव्हरेज ना, तर ते 2 लिटर जे दूध आहे ना, वेदर दॅट पर्टिक्युलर मिल्क प्रोडक्शन इन्क्रीज इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स और बिकॉज ऑफ फिडिंग. ते फिडिंग मुळे आहे की जेनेटिक्स मुळे आहे, जो की डिफरन्स पॅरेंट मध्ये होता त्याच्यामुळे आहे का. म्हणून आपण असं म्हणतो व्हेरिएशन टू द टोटल फिनोटिपिक, ओके, किंवा टोटल फिनोटिपिक व्हेरियन्स. म्हणजे ॲनिमल मध्ये जो बाहेरून दिसणारा व्हेरियन्स आहे तुम्हाला, जे त्याच्यामध्ये वेगवेगळं डिफरन्शिएशन दिसतं आहे, हे जेनेटिक किती कॉन्ट्रीब्यूट करते, हे जेनेटिकली किती आहे, त्याला म्हणायचं ॲडिटिव्ह जेनेटिक व्हेरियन्स, जे इनहेरिट झालेले असतात. मग याला म्हणतो आपण हेरिटॅबिलिटी. म्हणजे एका ॲनिमल मध्ये त्याचं जे फिनोटिपिक कॅरेक्टर असतं त्याला जेनेटिक किती रिप्रेझेंट करतं. तो गोरा दिसतोय तो एन्व्हायरमेंटमुळे दिसतोय की बिकॉज ऑफ हिज पॅरेंट्स, ओके. हाऊ मच additive genetics has played critical role in his own phenotypic expression, याला म्हणायचं हेरिटॅबिलिटी, ठीक आहे. मग हेरिटॅबिलिटी मध्ये ही कन्सेप्ट असते. हेरिटॅबिलिटी समजली की आपल्याला सिलेक्शन डिफरन्शियल कळतं. सिलेक्शन डिफरन्शियल काय असतं, जे 2 पॅरेंट्स असतात, ठीक आहे, ज्यांचं आपल्याला सिलेक्शन करायचं आहे. बिईंग अ ब्रीडर, आपण ब्रीडर आहोत आणि आपल्याला सिलेक्शन करायचं आहे आता, ओके. So which one we will be selecting? We will be selecting the one who will be superior enough compared to the group, ठीक आहे. मग याच्यामध्ये जो पॅरेंट सिलेक्ट केला जातो, जो नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जो सिलेक्शन म्हणजे काय, द ऑप्टिंग ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल हु वुड बिकम द पॅरेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक आहे. मग त्याला सिलेक्ट केलं जातं ऍज कम्पेअर टू द ग्रुप. मग त्याचा डिफरन्स जो घेतला जातो तो सिलेक्शन डिफरन्शियल असतो. म्हणजे 20 जनावरं तिथे ठेवले आहेत, त्यांचा ॲव्हरेज म्हणजे होलस्टेम फ्रिजनचा घ्या, ॲव्हरेज 20 लिटर देत असेल आणि त्यातला एक इंडिव्हिज्युअल जर मायनस केला, ज्याचं कुठंतरी ॲव्हरेज 22 येऊन राहिलं इंडिव्हिज्युअलचा, तर 22 वाल्याला सिलेक्ट करून बाहेर काढू. त्याचा जो 2 लिटरचा डिफरन्स येईल तो असतो सिलेक्शन डिफरन्शियल, डिफरन्स बिटवीन इंडिव्हिज्युअल अँड द ग्रुप, ठीक आहे, जो सिलेक्ट झालेला असतो. त्याच्यानंतर हा पर्टिक्युलर क्वेश्चन बघा, द डिफरन्स ऑफ मीन फिनोटिपिक व्हॅल्यू बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सिलेक्टेड पॅरेंट अँड द होल ऑफ द पॅरेंटल जनरेशन. आता इथं कन्फ्युजन होते. असं जर एकदम टेंटेटिव्ह ब्रॉड लाईन मध्ये तो क्वेश्चन वाचला तर वी टेन टू गेट कन्फ्यूज. आपल्याला वाटतं अरे हो हा तर डिफरन्स दाखवत आहे, बट वी टेन टू फॉरगेट अबाउट द ऑफस्प्रिंग, ठीक आहे. इथंही ऑफस्प्रिंग आल्यामुळं द क्वेश्चन आन्सर वुड बी द रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, ठीक आहे. आपण सिलेक्शन डिफरन्शियलला काय म्हटलं, पॅरेंट लाईन मध्येच त्यांचं सिलेक्शन झालं. 20 पॅरेंट पैकी एकाला सिलेक्ट केलं आपण कारण त्याचं मिल्क प्रोडक्शन जास्त होतं, ते झालं सिलेक्शन डिफरन्शियल. आता हा जो पॅरेंट सिलेक्ट केला याचं ऑफस्प्रिंग होईल, याला मेटिंग केलं जाईल, ठीक आहे, फिमेल सोबत, त्याचा ऑफस्प्रिंग तयार होईल. तो ऑफस्प्रिंगचं जे ॲव्हरेज असेल ते सिलेक्ट केलेल्या पॅरेंटच्या ग्रुपपेक्षा जास्त असेल. म्हणजे ज्यावेळेस ऑफस्प्रिंग ग्रुपिंग सोबत कम्पेअर केला जातो, दॅट इज नोन ॲज रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन. Like we selected one individual and how much response we got in turn is also known as genetic gain. असं म्हटलं जातं. ब्रॉड टर्म मध्ये क्वेश्चन आला नाही, बट दिस इज व्हेरी प्रिव्हलंट, की क्रॉस ब्रीडिंग करतो आपण, ग्रेडिंग अप करत असतो आपण, एक सुपेरियर डिफाईन ब्रीडचं नॉन डिस्क्रिप्ट
बफेलो सोबत, कॅटल सोबत, मग त्याचं जेनेटिक गेन दरवर्षी किती होऊ शकतं? 1 किंवा 2%. म्हणजे एखादी गाय मागच्या जनरेशन इंटरव्हलमध्ये जर 4 लिटर दूध देत असेल, ठीक आहे, तर कुठेतरी ती 1% कडून ग्राममध्ये वाढून समोर जाईल. असं नाही 4 देत होतं लगेच 8 झाली. दॅट इज नॉट द जेनेटिक गेन ऑल अबाउट. मग जेनेटिक गेन आणि रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन मोर ऑर लेस सेम असतं. फक्त ते पर्सेंटमध्ये रिप्रेझेंट केलं जातं. पण या पर्टिक्युलर क्वेश्चनला ज्यावेळेस तुम्ही वाचता त्यावेळेस यू गेट टू नो रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन. ओके, द आन्सर इज रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन. People have committed mistake with regard to the response to selection. Okay, so they had opted selection differential. तशा पद्धतीने ते मार्क्स जाऊ देऊ नका. जर कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या तर हे मार्क्स यू कॅन सेक्युर इट आउट. ठीक आहे, ह्या गोष्टी मी ज्यावेळेस लेक्चर घेईल तुमचे, आय विल नॅरेट ईच अँड वन ऑफ देम. नेक्स्ट, yes, the index selection is efficient over other method of selection because it takes into account of. आता हे वेगवेगळ्या प्रकारचे सिलेक्शन इंडायसेस असतात. ओके ओके, कोणते कोणते सिलेक्शन इंडायसेस असतात? ठीक आहे, टँडम सिलेक्शन आहे, त्यानंतर इंडिपेंडंट कलिंग लेवलच्या मेथड्स आहेत, त्यानंतर एक इंडेक्स सिलेक्शन आहे. हे नेमकं असतं काय? हे मेथड कशा असतात, कशा केल्या जातात, त्याचे खूप सारे टाईप्स असतात, मेटिंगचे टाईप असतात. तर ह्या गोष्टी तुम्हाला शिकायला भेटतील. यू कॅन गो थ्रू बुक ऑल्सो अँड आय विल ऑल्सो नॅरेट वेन एव्हर आय विल बी taking your lecture on this particular topic. The index selection is efficient over the other method of selection because it takes into account which of or takes account of. काय करतं हे हेरिटॅबिलिटी ऑफ ट्रेट. म्हणजे एखादा ट्रेट असेल त्याची हेरिटॅबिलिटी गरजेची आहे ना. म्हणजे आपल्याला कळायला पाहिजे ना की ते जे फिनोटिपिक कॅरेक्टर आहे त्या ॲनिमलचं, दॅट फिनोटिपिक कॅरेक्टर इज ऑल्सो बिंग कॉन्ट्रीब्युटेड बाय ॲडिटिव्ह जेनेटिक्स. जे प्युअर जीन असतात, जे इनहेरिट होऊन खाली गेले ऑफस्प्रिंगमध्ये, त्या जीनमुळं त्याची प्रोडक्शन कॅपॅसिटी वाढली. ठीक आहे, म्हणजेच ते हेरिटॅबिलिटी ऑफ ट्रेट माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणजे हेरिटॅबिलिटीची लिमिट किती असते? 0 to 1. ठीक आहे, आपले जे प्रोडक्शन रिलेटेड जीन्स असतात किंवा प्रोडक्शन रिलेटेड जे कॅरेक्टर्स असतात, ट्रेट असतात, त्याची हेरिटॅबिलिटी मेडिओकर असते, मीडियम असते. मग तशा पद्धतीने ती इनहेरिट झालेली असतात. ओके, मग हेरिटॅबिलिटी ऑफ ट्रेट पण महत्वाचं आहे. इंडेक्स ज्यावेळेस बनवतो आपण, तुम्ही बघाल तर फॉर्म्युला नंतर वाचत असताना मी पण सांगेल तुम्हाला. आणि रिलेटिव्ह इकॉनॉमिक वेट पण त्याचं गरजेचं असतं सिलेक्शन इंडेक्स बनवत असताना. ठीक आहे, ते वेट काय, तर मिल्क असेल तर बाजारभाव लिटरचा, ते इकॉनॉमिक वेट त्याला अटॅच केलं जातं. ठीक आहे, ऊल असेल तर ऊलचं प्रोडक्शनचा जो रेट असतो मार्केट, तो त्याला अटॅच केला जातो. जेनेटिक अँड फिनोटिपिक व्हेरियन्स, ऑब्वियसली you need to possess genetic and phenotypic variance. As I earlier stated, if you do not have diversity within animal or between animals, you would not get to know which animal is superior and which is inferior. So that is what this particular concept is very essential. याचा आन्सर काय येईल? This answer would be reflected as all of the above. ठीक आहे, म्हणजे ह्या कन्सेप्ट जर ते इंडेक्स जर वाचला तुम्ही, फक्त एका लाईनीमध्ये आहे तो IX CX प्लस प्लस असं प्लस करत एन पर्यंत जाते, तो फक्त डोळ्यासमोरून तेवढा इंडेक्स गेला तर याचं उत्तर ऑल ऑफ द अबव येऊन जातं. देर इज नो नीड टू गो डीपर अँड डीपर इन टू इट. फक्त इंडेक्स बघितला आणि त्याच्यातलं 1-2 गोष्टी आपल्याला वाचत असताना कळाल्या की हे याला काय रिप्रेझेंट करतात, त्याला काय करते, ते ताबडतोब कळते की ऑल द ट्रेड्स आर व्हेरी इसेन्शियल अँड रिलेटेड हेरिटॅबिलिटी ॲज वेल. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन. Karthik, can you move the slide? One question is with regard to the chromosome number. हे वारंवार येत असते आणि याच्यामध्ये सर्वांनाच मार्क्स भेटून जातात. आता इथे हे आपल्या लाईव्ह स्टॉकचं विचारलेलं आहे. ओके, वेअर गोटचा किती असतो, शीपचा किती असतो, हॉर्सचा किती असतो आणि पोल्ट्रीमध्ये किती असते. आता हाच क्वेश्चन रिपीट होईल, व्हेरी लेस चान्सेस. सो यू कॅन ऑल्सो गो थ्रू लॅब ॲनिमलचे क्रोमोझोम नंबर. ओके, हॅमस्टरचा किती असतो, रॅटचा किती असतो, माईसचा किती असतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर विच वन इज द सिरियन हॅमस्टर जो असतो तो, आणि हेअरचा किती असतो. हेअर आणि रॅबिट मधला डिफरन्स कळेल तुम्हाला, क्रोमोझोम नंबरवरून पण कळेल. ओके, ज्याला फर असतं नसतं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर रॅबिटचा क्रोमोझोम नंबर किती आहे, गिनी पिगचा क्रोमोझोम नंबर किती आहे. आता तुम्ही हे लॅब ॲनिमलचे वाचत असाल ना, प्लीज काइंडली गो थ्रू लॅबोरेटरी ॲनिमल कोर्स. Also read about gestation period, also read about genetic
डेफिशियन्सी रिलेटेड डिसीजेस और अदर डिसीजेस कोणत्या याच्यामध्ये लिव्हर नसते लॅब ॲनिमलमध्ये. विच लॅब ॲनिमल्स आर मोस्टली बिंग यूज्ड फॉर विच पर्टिक्युलर रिसर्च ॲक्टिव्हिटी, वाय दे आर मोस्टली बिंग यूज्ड इन बायोमेडिकल सायन्सेस. म्हणजे एक सांगतो की फक्त क्रोमोझोम नंबर वाचून बाजूला होऊ नका, यू कॅन ऑल्सो फोकस अपॉन द कोरिलेटेड ॲस्पेक्ट्स ॲज वेल. ओके, सो याच्याबद्दल पोल्ट्रीचं फक्त डायरेक्ट होलसम त्यांनी वरचं विचारलं. यू कॅन ऑल्सो गो थ्रू जापनीज क्वेल. ओके, यू कॅन गो थ्रू कबुतराबद्दलही, ओके, पिजन बद्दलही विचारू शकतात, देन टर्की बद्दलही विचारू शकतात. सो व्हाय डोंट यू ऑल्सो गेट टू नो दिस पर्टिक्युलर पोल्ट्री रिलेटेड बर्ड, जे वेगवेगळे असतात. ठीक आहे, तर त्या स्पेसिस बद्दल जरी कळालं तरी सफिशियंट आहे. तर तशा पद्धतीचं करा. तर याच्यामध्ये जोडायला हा इझी क्वेश्चन होता. देर इज नो, ओके, नेक्स्ट, देर वॉज नो डिफिकल्टी ॲज सच. अँड दिस इज मेजर ऑफ दी. आता कसं आहे ना, ज्यावेळेस तुम्ही हेरिटॅबिलिटीची डेफिनेशन वाचता, हा येस हाच क्वेश्चन 79, हेरिटॅबिलिटीची डेफिनेशन वाचता, रिपीटेबिलिटीची वाचता, त्यावेळेस डेफिनेशनकडे लक्ष द्या. ओके, दोज पीपल हु आर सेटिंग क्वेश्चन्स दे टेन टू सेट इट ऑन हायर लॅडर असं नसते. ते कुठंतरी एक मिडिओकर लाईन शोधत असतात जेणेकरून ऑल पीपल लाईक मी, लाईक यू कॅन आन्सर इट प्रॉपरली. तर त्यामुळे एकदम हाय लेवलवर जाऊन क्वेश्चन सेट करतात, म्हणजे समजलंच नाही पाहिजे असं नसते. तर इफ यू रीड दिस डेफिनेशन ना, यू विल कम टू नो व्हॉट एक्झॅक्टली इज दिस. हेरिटॅबिलिटीचे डेफिनेशन वाचल्यावर लगेच कळून येते फिनोटिपिक व्हेरिएशन मध्ये ॲडिटिव्ह जेनेटिक किंवा जेनेटिक कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे व्हेरिएशनचं. ठीक आहे, मग इथं बघा, त्याच इंडिव्हिज्युअलवर जर वारंवार मेजरमेंट होत असेल ना, तर म्हणजे असे डोळे झाकून तुम्ही उत्तर देऊ शकता की रिपीटेबिलिटी आहे. मेजरमेंट्स विच आर बिंग कॅरीड आउट ऑन सेम इंडिव्हिज्युअल. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीनं रिपीटेबिलिटीचा आन्सर तुम्ही करू शकता. रिपीटेबिलिटी म्हणजे काय, आजच्या म्हणजे एका पर्टिक्युलर पार्च्युरेशन झाल्याच्या नंतर ते मिल्क देईल. स्टँडर्ड मिल्क डे आपण हे करतो 3 ते 5 दिवस, त्याच्यानंतर ड्राय पिरियड असतो 60 दिवसाचा. मग तो फेज झाल्याच्या नंतर पुन्हा जेस्टेशन, पुन्हा त्याच्यानंतर पार्च्युरेशन, त्यानंतरची पूर्ण प्रोसेस. ठीक आहे, तर यामध्ये काय होतं, म्हणजे एक जे 3 ते 5 दिवसाला मिल्क मेजरमेंट केली तुम्ही त्याच ॲनिमलवर, पुन्हा दुसऱ्या वेळेस केली, वितात केली, पुन्हा तिसऱ्या वितात केली. ओके, म्हणजे सिंगल इंडिव्हिज्युअल आहे, मेजरमेंट सेम इंडिव्हिज्युअलवर वारंवार झाली आहे, जेणेकरून याच्यामधून इन्व्हायरमेंट फॅक्टर जो असतो, जो व्हेरिएशन घडून आणतो, कशामुळे, फीडिंगमुळं, इन्व्हायरमेंटल हार्शनेस, देन इतर काही जे घटक असतात जे मायक्रो इन्व्हायरमेंट मधून प्ले होत असतात, त्याला ते सबस्ट्रॅक्ट करते, मायनस करते. यू गेट टू नो एक्झॅक्टली हाऊ मच कॉन्ट्रीब्युशन इज मेड बाय दी जेनेटिक. म्हणजे जेनेटिकची हेरिटेबिलिटी तुम्हाला एकदा कळाली की देन ब्रीडर गोज फॉर दी ब्रीडिंग पर्पज. ओके, मग ते सिलेक्शन वगैरे केलं जातं, म्हणून रिपीटेबिलिटी गरजेची आहे. आणि रिपीटेबिलिटी असंही म्हटलं जातं अप्पर लिमिट ऑफ हेरिटेबिलिटी. मग अप्पर लिमिटच का, तर रिपीटेबिलिटीमध्ये इन्व्हायरमेंटला कन्सिडर केलं जातं. ओके, विदिन ग्रुप, बिटवीन ग्रुप यांचं कॉम्बिनेशन करून इन्व्हायरमेंटचा फॅक्टर काढला जातो. म्हणजे एका ग्रुपमधले ॲनिमल सारखे दिसतात का, वेगळे दिसतात का, सारखेच मिल्क प्रोडक्शन करतं का. मग 2 ग्रुप आहेत, 2 ग्रुपमधला डिफरन्स कसा आहे, तर याला थोडंसं मिच मॅच करत, मायनस प्लस करत तो रेशो काढला जातो आणि रिपीटेबिलिटी तुम्हाला भेटते. रिपीटेबिलिटी यासाठी काढली जाते की परमनंट इन्व्हायरमेंट आणि स्पेशल इन्व्हायरमेंट जे असतं, स्पेसिफिक इन्व्हायरमेंट, त्याचा काय फॅक्टर रोल असतो एखाद्या कॅरेक्टरला मॉडिफाय करायला. ओके, ते रिपीटेबिलिटीची कन्सेप्ट आहे. तर रिपीटेबिलिटी ही डेफिनेशन जशीच तशीच आहे, रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम इंडिव्हिज्युअल, डेफिनेशनच रिपीटेबिलिटीची आहे. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, have you done with these questions? Get back one by one, so I'll come to know. ठीक है. हम्म 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 येस येस. ओके, तर याच्यामध्ये काय असतं, सो आय विल जस्ट टॉक इन नटशेल अबाउट इट. ओके, तर आता हा झाला जेनेटिक्स रिलेटेड जो टॉपिक होता आणि त्याचे मागच्या वर्षीचे विचारलेले प्रश्न. याच्या अगोदरचे पण प्रश्न आहेत खूप सारे, अँड दोज क्वेश्चन्स आर ऑल्सो रिलेटेड विथ दी जेनेटिक बॅकग्राऊंड. मग त्याचे वेगळे पॉप्युलेशन जेनेटिक्सवर काय आहे, ब्रीडिंगवर काही आहेत. मग पॉप्युलेशन जेनेटिक्समध्ये काय असते, क्वांटिटेटिव्ह जेनेटिक्समध्ये काय असते, मेंडेलियनचा लॉ पण लक्षात घ्यायचे, त्याचे टेनेट्स लक्षात घ्यायचे, अझम्पशन, आयडियलाइज पॉप्युलेशन साईज काय असते. ठीक आहे,
इफेक्टिव्ह पॉप्युलेशन साईज काय असते, त्याची डेफिनेशन थोडीशी लक्षात घ्यायची. कधी कधी ते फॉर्म्युला विचारू शकतात. ओके, ठीक आहे ना. म्हणजे रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन काढा. सिलेक्शन डिफरन्शियल दिलेलं असू शकतं आणि हेरिटेबिलिटी दिलेली असू शकते. काढा रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन. फॉर्म्युला येतो R इक्वल टू एच स्क्वेअर. एस म्हणजे सिलेक्शन डिफरन्शियल, एच म्हणजे गिवन ट्रेटची हेरिटेबिलिटी, आणि रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन R इज इक्वल टू काढा. त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर आन्सर भेटते. इफ यू नो दी फॉर्म्युला, it is very easy. Within a fraction you can derive that particular answer. But if you don't know, then it would be very cumbersome to come to the conclusion. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घ्या की वाचण्याचा त्याला प्रयत्न करा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जेनेटिक्समध्ये वाचत असताना ब्रीड बद्दल पण वाचा. विच ब्रीड, ह्याच्या क्रॉस झालेले असतात, जसं हिसारडेल आहे, करण फ्राईज आहे, करण थापर आहे. ठीक आहे. तर ह्या ब्रीड बद्दल पण वाचा. नवी अभिमानस आहे, अविवस्त्र आहे, ह्या ज्या CSWRIच्या ब्रीड्स आहेत, या कशासाठी डेव्हलप झाल्या. ठीक आहे. मग जीन इंट्रोगेशन मेथड काय असते ती पण लक्षात घ्या. ती CSWRI मध्ये खूप वापरली जाते. मग ग्रेडिंग अप मेथड काय असते, लाईन ब्रीडिंगची मेथड काय असते, हे पण क्वेश्चन येऊ शकतात. क्लोज ब्रीडिंग काय असते, लाईन ब्रीडिंग काय असते, आउट ब्रीडिंग काय, इन ब्रीडिंग काय, दिस आर टाइप्स. तुम्ही एकदा पुस्तक घेऊन बसलात ना, सरळ व्यवस्थित जर वाचत गेलात, ॲट द एंड ऑफ द डे यू विल रिअलाइज दिस इज व्हेरी सिम्पल. ॲट द आउटसेट it seems very difficult to grasp. So don't fall or don't feel vulnerable to it. Once you start reading, you will realize what is important and what is not. ठीक आहे. तर तो एक ब्रीडिंगशी रिलेटेड टॉपिक आहे, जे ऍक्च्युअल ब्रीडिंग झालेलं आहे, कुठल्या ब्रीड कुठं डेव्हलप झाल्या. आणि आणखीन सांगायचा महत्वाचा मुद्दा हा आहे की इफ यू गो बॅक टू दॅट पर्टिक्युलर बुक विच इज इन व्हॉट आय वुड से, एका ग्रीन कलर मध्ये अगोदरचं होतं तोमर सरांचं बुक ब्रीडिंगचं, जेनेटिक्स अँड ब्रीडिंगचं पुस्तक आहे तोमर सरांचं. ओके, ते आता नवीन याच्या ब्राऊन कलर मध्ये पण आहे. ते बुक तर प्रामुख्यानं वाचून घ्या. ठीक आहे. त्या बुकचे इनिशियल पेज वाचत असताना तुम्हाला ॲनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस नावाचा एक टॉपिक दिसेल. ओके, सो गो थ्रू दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक वेअर latest population census is not included, but it would be helpful to you. Okay, so what you should do while reading that particular topic, do refer to latest census. Everyone knows which census is out there in public domain. Then breed wise त्याचे डिस्क्रिप्शन दिले आहे. कॅटलचे इंडिजिनस ब्रीडचं पॉप्युलेशन किती आहे, एक्झॉटिकचं किती वाढलं, त्याच्यानं शिपचं किती पॉप्युलेशन, द इंडिव्हिज्युअल ब्रीड कॉन्ट्रीब्युशन और स्पेसिस कॉन्ट्रीब्युशन टू ओव्हरऑल पॉप्युलेशन. ठीक आहे, ते लक्षात घ्यायचं. टोटल पॉप्युलेशन किती आहे, बफेलोचं किती आहे, किती यानं वाढलं, किती याने घटलं. आणि तिकडे ते मिथुनचंही वाचाल तुम्ही, बायसनचं वाचाल, बायसन याकचं वाचाल, मिथुनचं वाचाल. मग मिथुन काय असतो, मिथुनचा क्रोमोझोम नंबर किती आहे, त्याला त्या हिल्ली स्टेटमध्ये काय म्हणतात, याकचा क्रोमोझोम नंबर कुठं, त्याचं रिसर्च स्टेशन कुठं. तर ह्या गोष्टी म्हणजे सांगत आहे की कोरिलेटेड अभ्यास जर असा केला, इट इज व्हेरी इसेन्शियल. लाईक इट इज व्हेरी what I would say, it would be very easy to you to grasp those concept. ठीक आहे. मग कुठंतरी सायलो मध्ये बसून थोडं थोडं वाच असं नका करू, कोरिलेटेड अभ्यास करा. ठीक आहे. मग त्या पर्टिक्युलर ब्रीडचं वाचा. त्याच्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस ते तोमर सरांचं पुस्तक वाचाल तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या स्कीम बद्दल पण दिलेलं आहे, जे की एक्सटेन्शन मध्ये पण तुम्हाला फायदा होईल आणि इकडे पण. मग टेलर ब्रीड बद्दल आहे, सुनिंदिनी ब्रीड बद्दल आहे. आपल्याला कुठंतरी सांगितलेलं असतं ब्राऊन स्विस आली, केरळमध्ये गेली, त्याच्यानंतर ते केरला लाईव्हस्टॉक डेव्हलपमेंट बोर्डनं कुठलं नॉन डिस्क्रिप्ट कॅटल सोबत त्याला क्रॉस केलं आणि सुनिंदी बनली. बट इफ यू गो टू दी टोमर बुक, इफ यू रीड इट थरली, यू विल रिअलाइज 2-3 ब्रीड्स इंटरमिक्सिंग हॅज ऑलरेडी हॅपन. मग तिथून असा पण ते क्वेश्चन घेऊ शकतात. बिकॉज कमिशन डोंट नो तनुवास नोट्स, IVRI, ॲनिस्कॅन, दिस्कॅन, उस्कॅन हे नसतं माहित ना त्यांना. दे नो दी ऑथेंटिक सोर्सेस. सो दोज क्वेश्चन्स आर बिंग सेट आउट देअर. ठीक आहे. तशा पद्धतीने ICRची एक्झाम नाही आहे, ते थोडंसं कुठं कुठे एक मल्टिपल चॉईसनं थोडे थोडे ऑब्जेक्टिव्ह टाकतात सोपे सोपे. बाकी मग ते ब कन क व डन ड व क असंच राहते ते सर्व. ओके, सो व्हॉट आय मीन टू से इज दॅट ज्या ब्रीड डेव्हलप झालेल्या आहेत त्याचे नुआन्सेस चांगल्या ऑथेंटिक सोर्समधून वाचा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर शीपच्या ब्रीड असतील, गोटच्या ब्रीड आहेत का, क्रॉस ब्रीड तयार केलेल्या जर असतील तर बघा. मग एक्झॉटिक ब्रीड बघा. एक्झॉटिक ब्रीडमध्ये मग ती सानेन वगैरे जे असतात त्या बघा, युबिन सानेन. ठीक आहे.
तर ह्या पण ब्रीड बघून घ्या. आणि मेन म्हणजे बफेलोज ब्रीडमध्ये ते कॅरेक्टर जे आपण म्हणजे ICRचा अभ्यास करत असताना ॲनिमल सायन्समध्ये वाचलं होतं, फर्स्ट इयर सेकंड इयरला पण LPM मध्ये आपण वाचतो त्या ब्रीडचे पिक्युलियर कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे. and don't forget about pig also, they may ask this question in case of LPM. ओके, सो पिगचं बघत असताना फीडिंग स्टँडर्ड पण बघून घ्यायचे, स्पेसिंग पण बघून घ्यायची, ब्रीडिंगच्या एक्झॉटिक ब्रीड पण बघायच्या, इंडिजिनस ब्रीड बघायच्या, लगेच लिंक पकडायची, NBGR साईटवर जायचं, किती एस्टॅब्लिश ब्रीड आहे, नवीन ब्रीड तयार झाली का. ह्या गोष्टी अशा पद्धतीनं जर तुम्ही को रिलेटेड अभ्यास केला, यू वुड एन्जॉय दिस जर्नी. ठीक आहे, कुठेतरी सायलोमध्ये बसून जर अभ्यास करत राहिला तर बोरिंग वाटेल तुम्हाला. म्हणजे जेनेटिक्सचा अभ्यास करत असताना तुम्ही LPMचा पण अभ्यास करून घ्या. ठीक आहे, मग त्याच्यानंतर गोट वाचत असाल तर गोट बद्दलही वाचायचं, गोटच्याही ब्रीड थोडंसं बघायचं, टेम्परेट भागातल्या कुठल्या, ट्रॉपिकल भागातल्या कुठल्या, कोस्टल भागातल्या कुठल्या आहेत, त्याच्यामध्ये त्या चांगथांगी चेगूचं स्पेशलायझेशन काय ते सर्वांना माहिती आहे. ठीक आहे, कोणती शॉल बनते त्यापासून काय, त्याच्यानंतर रशियापासून इम्पोर्ट झालेली ब्रीड कोणती आहे, काराकुल कशापासून तयार होतं, पेल्ट कशापासून तयार होतं, अंगोरा ब्रीड रॅबिटची आहे की गोटची आहे की शिपची आहे, याचंही कन्फ्युजन क्लिअर होऊन जातं. ठीक आहे, LPMची ह्याही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. देन व्हॉट एल्स इज देअर विथ रिगार्ड टू द ब्रीडिंग, कॅटल ब्रीड. ओके, कॅटल ब्रीड बघत असताना सरळ NBGR ची साईट पकडायची, तिथे जायचं, हाऊ मेनी एस्टॅब्लिश ब्रीड्स आर देअर, यू विल गेट टू नो अबाउट इट. ठीक आहे, पिक्युलर त्याच ब्रीडमध्ये सिलेक्ट केलं एक ब्रीडमध्ये जायचं, कोणती ब्रीड सिलेक्ट करत जायची, थोडं वरवर जात सिलेक्ट त्याचं व्यवस्थित क्रायटेरिया बघत जायचा. मग बघत असताना साईवाल बघायचं, साईवाल बघत असताना मिल्क प्रोडक्शन बघायचं, गिर बघायचं, गिरचं मिल्क प्रोडक्शन बघायचं, ते ड्युअल पर्पज आहे की मिल्क पर्पज आहे हे बघायचं. ठीक आहे, मग महाराष्ट्रामधल्या प्रॉमिनंट ब्रीड बघायच्या, त्याच्यामधली मिल्क पर्पज कोणती आहे का, ड्युअल पर्पज कशी आहे. मग गिर महाराष्ट्रामध्ये जास्त इम्पोर्ट केली जाते आहे अपग्रेडिंगसाठी आता, तर त्याचं एक कॅरेक्टरिस्टिक बघायचं. मग इतर राज्यांमधल्या कुठल्या ड्युअल पर्पजच्या आहे ह्या कोणत्या, ते हे सर्व तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही, LPM थ्रू ते करू शकता व्यवस्थित तशा पद्धतीने. ठीक आहे, त्याच्यानंतर डायव्हर्सिटीची कन्सेप्ट ही झाली, याच्या थ्रू तुम्ही डायव्हर्सिटी अनालिसिस करू शकता चांगल्या पद्धतीनं. ठीक आहे, जेनेटिक डायव्हर्सिटी ते पॉप्युलेशन थ्रू पण वाचायचं, किती पॉप्युलेशन सेन्सस आहे, कसं ब्रीड वाईज वगैरे सर्व व्यवस्थित ठेवायचं. देन व्हॉट एल्स इज देअर इन केस ऑफ जेनेटिक्स, जर स्कीम झाल्यात, स्कीम पण त्या नॅशनल ब्रीडिंग प्लॅनच्या ज्या स्कीम असतात ते लक्षात घ्या. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन काय आहे वाचून घ्यायचं. आता डोंट लेट एनी स्टोन अनटर्न, सर्वच वाचा, क्लिअरली वाचत चाला. नॅशनल ब्रीडिंग प्लॅन काय, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन काय असते, नवीन नवीन ज्या गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स असतात नॅशनल लेवलच्या त्या काय आहेत, ह्या लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. ओके, हे झालं. त्याच्यानंतर एक महत्त्वाचा टॉपिक आहे जेनेटिक्स रिलेटेड. देअर लाईक when I will start with my lecture, I would be illustrating one by one. But at the outset, let me hint at that particular topic. So you can go back to home and you can start reading about it. One topic is sex sorted semen. ठीक आहे, हा फार इमर्जिंग टॉपिक आहे. देअर हॅड नॉट बी एनी क्वेश्चन हिथअटो. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये क्वेश्चन हा पण असू शकतो, सेक्स सॉर्टेड सिमेन कसं केलं जातं. वी ऑल आर व्हेरी वेल अक्वेंटेड विथ इट. मग DNAचं पर्सेंट एक्स मध्ये जास्त असतं, 2.5%, 2.6, 3.2, जे काय असेल व्हेरिएशन त्यामध्ये. मग सेक्स सॉर्टेड सिमेंटच्या मेथड्स कोणत्या, त्याचे लिमिटेशन्स कशा आहेत. ठीक आहे, ही पण मेथड लक्षात घेणं गरजेचं आहे. फ्लो सायटोमेट्रीची मेथड आहे ते. मग त्याच्यात ते बघत असताना LPM मध्ये पण जायचं, मागच्या वेळेस तोही क्वेश्चन त्याच्याशी रिलेटेड आला, रॅम मध्ये जे यूज केलं जाते स्ट्रॉ बद्दलची केस. ठीक आहे, मग त्याच्यानंतर सिमेंट कलेक्शनच्या मेथड ज्या असतात किंवा ते कलेक्शन, ते फ्रेंच स्ट्रॉ, त्याच्यामध्ये किती मिलियन असते, काय कॉन्सन्ट्रेशन, तर ह्या साऱ्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे ब्रीड वाईज, स्पेसिस वाईज. ठीक आहे, तर AI कसं केलं जातं, लाईक कसं केलं जातं, वी नो, वी ऑल आर अक्वेंटेड विथ इट. बट त्याचे जे छोटे छोटे नुआन्सेस असतात ते GC बॅनर्जी सरांच्या पुस्तकामध्ये फार व्यवस्थित दिलेलं आहे. ठीक आहे, त्याचं टेम्परेचर, प्रेशर काय वगैरे जे असतं ते. ठीक आहे, तर ही एक त्याच्याशी रिलेटेड कन्सेप्ट आहे, ते पण वाचण्याचं गरजेचं आहे. अपडेशन, please repeat which website refer for updation. Which refer, you can go to Tanua's site, they have IASRI site is there, no, IASRI, Indian Institute of Statistical Research, जी दिल्लीची संस्था आहे, त्यांनी खूप सारे आपला जो प्रोग्राम आहे
UGचा तो कंपाईल केलेला आहे. तिथे जाऊन तुम्ही ते ॲसेस करू शकता. व्हेनेवर यू विल बी सिटिंग idle at home, जस्ट take out your mobile and go through it. You will get PDF. You can start reading there and there itself. ठीक आहे. तो एक टॉपिक आहे that you can start reading about. तो हे जेनेटिक्स एक नटशेल झालं. ठीक आहे. बाकी सांगायची गोष्ट म्हणजे वारंवार मी तेच एम्फॅसिस ठेवतोय तुमच्या याच्यावर. प्लीज 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 गो थ्रू करंट अफेअर ऑन डेली बेसिस. यू आर फॉर्च्युनेट. I think paper date has not, exam date has not, what I would say, announced yet. So you are fortunate, you will be getting sufficient time. Announce झाल्यावर असं नसते की लगेच नेक्स्ट आठवड्यामध्ये असते. यू विल गेट सफिशियंट टाइम. आत्ताच करंटला सेक्शनला सुरू करा. ॲट द एंड ऑफ द डे यू विल रिअलाइज, नाही 10 दिवस राहिले and I should start reading some articles from market. गेले मग बोंबलले 23 क्वेश्चन तुमचे. नाउ ओनली यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट. ठीक आहे. जसं त्या दिवशी सांगितलं तशा पद्धतीनं व्यवस्थित करा. ऑस्कर गेला असेल तर ऑस्कर बद्दल वाचा. फिल्मफेअर असेल त्याच्याबद्दल, राष्ट्रीय पुरस्कार, हे ह्या साऱ्या गोष्टी वाचत राहा. सर्वच आहे तिथे. या मागच्या वर्षीचा क्वेश्चन पेपर जर रेफर केला ना, तुम्हाला कळेल की किती ब्रॉड कन्सेप्टमध्ये करंटचे क्वेश्चन येत असतात. ठीक आहे. इकडे तुम्ही फोकस करू शकता. 75 मार्क्स पैकी इकडे तर भेटणंच आहे आपल्याला, म्हणजे क्वेश्चन पैकी. ओके. So that is also crucial. So is there any question with regard to this? I just took your lecture to make sure that you are well acquainted with genetics, which questions are being asked, like which questions are asked, okay, and how they may be framed in future. So how to galvanize that particular knowledge. तर ह्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ज्या सब्जेक्टची भीती वाटते, ज्याच्यात मार्क कव्हर व्हायला थोडासा प्रॉब्लेम होतो, त्या सब्जेक्टला दररोज 1-1.5 तास घेऊन बसा. देन यू विल रिअलाइज की व्यवस्थित आहे, समजतंय, वारंवार वाचत बसा त्याला. ठीक आहे. इज देअर एनी क्वेश्चन? You can write in box if you are not allowed to mute yourself. Again and again I'm asking you, please kindly go through current affairs. Those sessions will be live streamed. Those classes would also be conducted for you people, those who have joined already. Okay. तर त्याबद्दल काही एवढी चिंता नाही, बट ॲटलिस्ट फ्रॉम युअर एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेअरिंग फॉर इट. दॅट वुड बी व्हेरी क्रिटिकल. बिकॉज 2 महिन्यामध्ये वारंवार वाचत गेलो आपण की ती एक मेमरी बनत असते माणसाची. अँड देन वी ट्राय टू ॲक्युम्युलेट दोज नॉलेज. ठीक आहे ना. नॉलेज रिलेटेड कन्सेप्ट जे असतात, नाही ते एकदाच भडीमार केला 10 दिवसात करंट अफेअर ना, ते एक न धड भाराभर चिंता, एकही कन्सेप्ट तुम्हाला कळणार नाही. वेबसाईट नेम IASIASRI. काही टॉपिक टाकायचा. समजा तुमचं गायनेकॉलॉजीचं आहे, रिपीट ब्रीडिंग, IASRI असं टाकायचं, लगेच लिंक येऊन जाते तुम्हाला. कुठलाही टॉपिक घ्यायचा जो रिलेटेड असेल, समोर टाकायचं. कुठलं एखादं असेल, काय म्हणू शकता तुम्ही, ब्रुसेलोसिस IASRI, थायलेरोसिस IASRI असं टाकलं की एक लिंक ओपन होईल तनुवाची. त्याच्यामध्ये ते व्यवस्थित त्याच्याबद्दल दिलेलं आहे. अगेन तर जेनेटिक्स बद्दल ह्या गोष्टी थोड्याशा लक्षात घ्या, अत्यंत गरजेचं आहे ते. थेरीज वाचून घ्या. आज गेलं की पहिले सेल सायकल सुरू करा. बिफोर यू कुड स्टार्ट एनिथिंग एल्स, प्लीज स्टिक टू द सेल सायकल. सेल सायकल काय असते, ठीक आहे, मिओसिस मायटोसिस कसं घडतं, त्याचे वेगवेगळे फेजेस लक्षात घ्या. ठीक आहे. ते जे फेजेस असतात त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सायनॅप्सिस तयार होतात, ते फेजचं नाव काय, पॅचिटिंग फेज कसं असतं, ठीक आहे, कुठे कुठे क्रॉसिंग ओव्हर होतं, कुठे नाही होत, ते फेज लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तसाही प्रश्न येऊ शकते एखाद्या वेळेस. फॉर जेनेटिक्स विच बुक should I refer? Okay, for genetics you can refer this one, Tomer sir
wala one old book is there having green color cover, and then latest one new edition is there of brown color. ठीक आहे, तो पेज आहे. टी एस टोमर सरांचं पुस्तक आहे. ब्रीडिंग साठी त्यात सिलेक्शन, डिफरन्शियल रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, ब्रीड वाईज त्याच्या क्रॉस ब्रीड वगैरे व्यवस्थित दिले आहे. लेटेस्ट साठी NBGR चे साईट बघून घ्यायची आणि पॉप्युलेशन सेन्सस बघायचं लाईव्हस्टॉकचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर प्रिन्सिपल ऑफ जेनेटिक्स साठी कशातून अभ्यास करू शकता तुम्ही, कोणतंही जे रेप्युटेड बुक असेल. आपण कनकराज वापरायचो UG मध्ये. इट इज ओके, बिकॉज कनकराजही वाचत असताना त्या कन्सेप्ट कळतातच आपल्याला, त्याच्यामध्ये काय दिलंय, क्रॉसिंग ओव्हर दिलंय, काय काय इतर काही गोष्टी दिल्या, डायलिल दिलंय, मल्टिपल अलिलिझम दिलाय. तीच कन्सेप्ट घ्यायची, गुगलवर टाकायची, लगेच थोडा थोडा अभ्यास करत बसायचं त्याचा. ते पुस्तक चांगलं आहे. डोंट गो फॉर टोमल और बिग क्वांटिटेटिव्ह पॉप्युलेशन जेनेटिक. तुम्हाला PhD नाही करायची. किंवा फाल्कुनर नावाचं एक पुस्तक आहे, त्याच्यात नाही जायचंय. वरवरचा अभ्यास करायचा आहे 7-8 मार्कासाठी फक्त आपल्याला. I'm telling you or emphasizing on this particular topic only because you can score out of marks in this subject, and which would be very, what I would say, helpful to you people to score good marks and get into or get above the this one कट ऑफ लिस्ट. ठीक आहे, जे कट ऑफ मार्क्स असतात त्याच्यावर. हा पेपर अत्यंत म्हणजे याची काठिण्य पातळी एवढी नसते की आपण काहीच अटेम्प्ट नाही करू शकत. आपण खूप काही अटेम्प्ट करू शकतो. फक्त आपण काय करतो, एवढ्या साऱ्या मिस्टेक करून ठेवतो आणि एवढं निगेटिव्ह झोन मध्ये चालला जातो, देन वी ट्राय टू मिस आउट एव्हरीथिंग. ठीक आहे. तर ते एक पुस्तक आहे प्रिन्सिपल ऑफ जेनेटिक्स. कनकराजे वापरलं चालते, छोटे मोठे लायब्ररीतही भेटतात कुठे. फक्त कन्सेप्ट वाचायचे आपल्याला, ते की आतमध्ये जाऊन असं नाही की हे पुस्तक वाचा त्याच्यामधून येऊन राहिले क्वेश्चन, असं तर आहे नाही ते. ठीक आहे. बाकी टोमर सरचं एक बस तेवढेच 2 पुस्तक वाचा, नथिंग एल्स. बाकी काही जास्त वाचण्याची गरज नाही. इज देअर एनिथिंग? ठीक आहे. बाकी एक एक ज्या कन्सेप्ट आहेत ते व्यवस्थित समजून, आता असा विचार नका करू की ओनली दीज क्वेश्चन्स विल बी रिपीटेड, याचाच अभ्यास करत बसाल नाही तर. ठीक आहे, तेच टॉपिक वाचत बसाल. दीज आर जस्ट हायलाइटेड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग ए गिवन टॉपिक. ठीक आहे, जो टॉपिक आहे आपला त्याच्या अंडरस्टँडिंग साठी, बाकी काही नाही. होप यू पीपल आर ओके विथ दिस. कार्तिक, हा काही आहे का सांगण्यासारखं? Okay, so tomorrow's link would be shared with you because there is 2-3 faculties which are very prominent in their own field. So sir has already contacted them and they are in pipeline to carry out your classes. Okay, so please take note of it and you will get lot of knowledge on this front. Okay, thank you so much for being receptive enough. Thank you.